बहुत धन्यवाद करते हैं। तो भाई रजिंदर सिंह जी पिछे वो कैंसियां टलियां बजा रहे थे, उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। वो भी रिटायर्ड ने अकाउंटेंट, ते प्यार विच आके कदी कदी हाजिरी भरते ने। वाहिगुरु सब नूं सीसां बख्शण। ते साध संगत दी एक शब्द जो पढ़िया सी, साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। ਇਹਦੀ एक छोटी जी साखी है। डॉक्टर शेर सिंह जी ने जीवन लिखिया संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरा वाले। वो कीर्तन कर रहे थे बाबा सुंदर सिंह साहब जी, तो ये शब्द पढ़ रहे थे। तो बहुत बड़ा दीवान सजिया होया सी। ते एक सिंह नूं कलगीधर पिता के दर्शन हुए स्टेज ते। वो कदी गुरु ग्रंथ साहब के कोल ने कलगीधर पिता जी, कदी वो महापुरुष कीर्तन करते हैं उन्होंने कोल ने। वो सिंह उठिया दीवान चो दर्शन होए ते उची उची सिंह पुकारन लग पिया। और देखो साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी के लीख ने। और देखो वो संतां दे कोल चले गए ने कलगीधर दे समेत। सो वाहिगुरु साडे सतगुरु वो हर जगह ने अंग संग ने। तां ही सतगुरु जी ने आख्या सदा अंग संगे अभंगं बबूते। संतां ने वो सिंह बारे आख्या भी साध संगत जी ये सिंह नूं कोई समस्या होगी उन्हां, क्योंकि गुरमुख जिहड़े ने वो हमेशा ही पढ़दा रखदा, गुप्त खेड रखते ने निरंकार जी परमेश्वर जी। सो आग्या नहीं हुंदी इहनूं प्रगट करन। सो उस सिंह नूं आख्या भाई इहनूं कोई प्रॉब्लम है। सो सिंह फड़ के लै गए, कहंदे भाई इहदे सिर विच तेल चसो। सो तेल चसिया। वो सिंह कहंदा मैनूं कुछ नहीं होया। बाद विच लिखिया उन्होंने दस्सिया कि मैनूं सच्ची दर्शन होए सी। ते महापुरुखां ने कल्ले नूं समझाया कि एक कोई बख्शिश किते नजर आ जाए प्राप्त हो जाए ते एक गुप्त रखने की सिंगा आ गया है। तां तैनूं आख्या सी जे गुप्त ना रखिए तो मन में मान आ जाता। सो इत्थे हमेशा निमरता चाहिए, गरीबी चाहिए है। सतगुरु महाराज दया करन, सानू भी सारियां नूं अपने चरणों का प्यार बख्शण। ते आओ हुण जो रोज इतिहास की कथा श्रवण करवाउंदे ने साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कन्हैया निहंग सिंह साहब जी, उन्हां दी मुबारक रचना राहीं साडे पंथ के महान लिखारी रतन सिंह जी भंगू का लिखिया हुआ जो ग्रंथ है पंथ प्रकाश, अपने पवित्र इतिहास की कथा उन्होंने मुखार बिन तो श्रवण करिए। भुलां चुकां की मुआफी। सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दत बंदो कर अनुराग।
कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सख्त कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साखी जस्सा सिंह की दोहरा, साखी जस्सा सिंह की अब मैं देऊं सुनाए। मंगत था खात खालसै रलियो, भयो पंथ पातशाहे। साखी जस्सा सिंह की अब मैं देऊं सुनाए। मंगत खात खालसै रलियो, भयो पंथ पातशाहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਬ ਮੈਂ ਦੇਉ ਸੁਨਾਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 22,000 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਐਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਗਤ ਖਾਤ ਖਾਲਸੈ ਰਲਿਓ, भयो ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਟਹਿਲ ਕਵਾਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਚੌਪਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕਹਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ। ਆਹਲੂਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰ ਮੱਧ ਬਸਾਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਊਹਾਂ ਥੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਲਾਲ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਲਾਲ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤੋ ਸਿੰਘ ਥੋ ਵਹਿ ਗੁਰਲਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਥੋ ਉਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਤੁ ਧੋ ਸੋ ਸਰਬਹਿ ਕਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ
ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਰ ਗਇਓ ਰਹਿਓ ਸੁਤ ਅਵਨਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਕ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਬਾਲਕ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਤੋ ਦੋਉਨ ਕੋ ਅਤ ਸਹਿ ਪਿਆਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਤੀ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸੋਏ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਛਰ ਤੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਸ ਕੰਠ ਕਨੇਰੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਦੋਏ ਪੱਖ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਪੋਤੀ ਰਾਖਤ ਗਾਤਰਾ ਪਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਤਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬੈਗ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਾਈਡ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਗਤ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਉੱਠ ਚੌਂਕੇ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਮੈ ਸੰਜੈ ਪੀ ਸੋਦਰ ਪੜੈ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ
ਆਪ ਦੁਤਾਰੇ ਵਹਿ ਫੜੈ ਬਾਲ ਸੋ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਹੋਣੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਦਤਾਰੇ ਨਾਲ, ਰਬਾਬ ਨਾਲ, ਇਸਰਾਜ ਨਾਲ, ਤਾਊਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਐਕਟਰ ਵਰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਈਏ, ਜੋ ਗੁੜਤੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਖਤ ਚੌਂਕੀ ਕਰੈ ਯਹ ਥੋਸ ਕੋ ਨੇਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਵਕਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਚਉਪਈ ਜਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਵਾ ਜੋੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸੱਦਾ ਤਿਸ ਨ ਕਰੈ ਨਾ ਮੋੜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੋਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੇ ਜਾਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਣੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੁੰਝੈ ਨਹੀਂ ਵਹ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਜਹਾਂ ਖਾਲਸੋ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਜੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਏ ਕਰੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਸੁਨ ਖਾਲਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 2 ਚੋਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰਜ ਲੈ ਲਈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੋਬਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਭੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਥਾ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਚੌਂਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿਲਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਜੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣੀ ਪੰਥ ਬਹੁ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੰਥ ਤਿਸ ਪਰ ਭਇਓ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਲੇ ਵਕਤ ਕਿਤ ਬਹੁ ਥੋ ਆਇਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਓ ਬਾਲ ਬੁਲਾਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭੁਜੰਗੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਕੀਓ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਸਾ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਕਲਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਤਾ ਭੀ ਉਸ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੀਨੇ ਪਾਹੇ ਫੜਾਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭੁਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਲੇ ਭਾਗ ਉਸਕੇ ਭਏ, ਰਹਿਓ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਚੌਪਈ ਨਵਾਬ ਮਿਹਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਦਾਣੋ ਘੋੜਨ ਕਹਿਓ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ 12,000 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਉਨ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਬਾਲਕ ਲੋਕਨ ਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਟੱਚ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਠੇਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਇਧਰ ਆ, ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਇਧਰ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋ ਪਏ। ਰੋਵਨ ਹੋਤੋ ਬਾਲਕਨ ਜੋਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਵਤ ਆਇਓ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰ। ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਥੋਂ ਦਾਣਾ ਵਰਤੇ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੌਲ ਧਪੋ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਕਰਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਵਾਬ ਸੱਦ ਲਿਓ ਪਾਸ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ। ਧਰਿਓ ਹਾਥ ਉਸ ਸਿਰ ਪਰ ਖਾਸ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਕਹੀ ਬਾਤ ਮੁਖ ਦਇਓ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸਾ ਸਿਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਤੁਧ ਦਾਣੋ ਦੇਣਾ ਬੱਗ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ 12,000 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਮ ਤਉ ਕੀਨੋ ਪੰਥ ਨਵਾਬੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 12,000 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਯੁਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਬੈ। ਤੇ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਿਠਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਵੇਗਾ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋ ਪਿਲਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਵੇ, ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਵੇ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਵੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਤਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੇ ਕਹਾਇਓ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਨ ਕੈ ਪਾਸ ਸਿਆਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੂਲ ਹਮਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਹਮਰੀ ਟਹਲ ਪਛਾਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਏਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਇਓ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਬਹੀਰ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਸ ਦੀ ਜਾਗਾ ਸੋ ਬਹਿਓ ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨਨ ਵੀਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨ। ਚੌਪਈ ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਕੋ ਬੱਜਿਓ ਰਬਾਬ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੈ ਮਨ ਵੱਡ ਗਰਬਾ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਖਰਚ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਤਉ ਕਰ ਛੂਟ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਗਿਓ ਕਰਨ ਪੰਥ ਤਿਮ ਲੂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਭੀ ਲੁਕ ਕਿਤ ਕਰਨ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਸਤਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਜੜੋ ਭੰਨੈ ਪੰਥ ਜਬੈ ਆਇਓ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਕਿਤੈ ਪਏ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਿਰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਚਉ ਪਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਭੁਜੰਗੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁਜੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਨੀਲਾ ਵਸਤਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੁਜੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੜ ਗਇਓ ਮਾਲਵੇ ਬਿਰਾੜਨ ਸੰਗੀ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਛਕ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਗੁਜਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬਰਾੜਨ ਤਯੋ ਨਵਾਬ ਨਿਕਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਦਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੜਥੱਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੁੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਉਤਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਪਓ। ਕਿਛਕ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਪਸਿਓ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ 1001 ਦਵੈ ਉਸਤਾਪ। 2000 ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮਾਝੇ ਵੜੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਾਝੇ ਪਰਤੇ ਆਏ। ਖੋਹੇ ਖਾਹੇ ਗਾਫਲੇ ਰਾਹ ਪੜੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਚੰਗਲ ਹੋਏ ਭਰਪੂਰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਏ ਖਾਏ ਰਲ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਛ ਤੰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਖਾਲਸਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਿਆ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਉੱਥੇ 2-2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਲੁੱਟ ਖਾਏ ਕਬ ਪੰਥ ਹੈ ਸਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਤਾਓ ਭਾਈ ਗੌਹਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੁੱਢੋ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਿੰਨ ਤਬ ਲੰਗਰ ਆਦਿਓ ਪੰਥ ਹੈ ਖੂਬ ਰਜਾਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸਾਂ ਵੰਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ। ਆਕੀ ਹੋ ਤੋ ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਸੋ ਸਰ ਲਿਓ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਈ ਲੰਗਰ ਰਸਤ ਸੁਪਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕਈ ਉਦਮ ਦਏ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਕਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਤਿਮ ਆਏ ਲੰਗਰ ਆਲੇ ਭੀ ਦਇਓ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਥ ਫੁਲਾਇਣ ਸਭ ਲੈ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਲਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਲਾ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਹੱਥ ਨਵਾਬੈ ਲਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ। ਭਇਓ ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਮਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਖਤ ਫੌਜ ਭੀ ਉਨ ਹੱਥ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਜ ਕੰਮ ਸਭਨ ਲਏ ਬਣਵਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਏ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਲਈ। ਭਾਈ ਨਰੋਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਇਓ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਬਸਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਗੌਰ ਜਿਆਣੋ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਜਿਆਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਇਸਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁਲਕ ਮਲ ਲਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਮਲ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਪਠਾਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਬਹੁ ਕਿਰਵਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੁਤੇ ਉਸ ਕਈ ਭਰਾਏ। ਤੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਸਭ ਹਨ ਕੋ ਭੂਮ ਕਈ ਰੁਲਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡ ਵਧਿਓ ਪਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਗਿਰਦ ਘੇਰਿਓ ਉਨ ਸੁਨਾਮੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਸੁਨਾਮ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਖੀ ਸੁਨੋ ਸਰਹੰਦ ਕੀ। ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਥਮ ਲਈ ਲੂਟ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚਲਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਆਏ ਸਨ।
ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਣਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬਹੁ ਖਰਚ ਤੇ ਲਿਆਏ ਕਰ ਵੱਡ ਛੂਟ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ, हे संत के सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨੋ ਸੁਸਿੰਗ ਸੁਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ